ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਪਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बड़े हादसे भी संदीप जी होंगे ने, आप देखने सड़कों के हादसे भी होंगे ने। और सरकार ने बड़ा वधिया उपराला ये किया कि इस योजना के एक लड़ी जोड़दे हुए हैं, क्योंकि हर वारे आप ये मशीनां ਵੱਖ-ਵੱਖ मशीनां जिहड़ियां झोने की पराली की संभाल वास्ते जरूरी होंदियां, ये सबसिडी ते देने की कोशिश सरकार करती है और इस बारे भी कोशिश की जा रही है। और जगबाणी खेतीबाड़ी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ संदीप लादूका। दोस्तों असीं हफ्तावारी प्रोग्राम विच फिर हाज़र हो गए हैं तो अज बड़े अहम विषय के उत्ते गल करांगे। किसानां लई मशीनरी बहुत महत्व रखती है। जिमें जिमें युग बदलता है, विकास हुंदा जांदा है, तकनीकी पक्षों भी किसानां नूं मजबूत होने की लोड़ है ताकि किसानी दे विच सफलता पाई जा सके। बहुत सारी जिहड़ी सफलता है किसानां दी वो भावें सरकार दीयां नीतियां दे उत्ते निर्भर करती है, पर तकनीकी पक्षों भी जे असीं मजबूत होवांगे तां असीं किते ना किते कामयाब होण विच सफल होवांगे जां उस पासे वधांगे। ते साडा अज दा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है किसान लई मशीनरी दी जिहड़ी सही वरतों ते किहड़ी-किहड़ी मशीनरी नाल किसान है सफलता पा सकदा है। इस चर्चा दे विच साडे नाल मेहमान वजों हाज़र हो चुके ने श्री नरेश गुलाटी जी। गुलाटी साहब स्वागत है तुहाडा। धन्नवाद तुहाडा जी। मेरा सब तो मुढ़ला सवाल है कि आने वाले समय के विच जदों अगाऊं खास करके पराली का मुद्दा बहुत ज़्यादा हर वारी हुंदा है कि पराली नूं अग लगाई जाती है, नहीं लाउणी चाहिदी, इस दे नुकसान बहुत ने, मिट्टी नूं भी ते लोकां नूं भी साह लैण दे विच भी तकलीफ हुंदी है, बहुत सारियां समस्यावां प्रदूषण दीयां पैदा हुंदियां। पर इस नूं लैके जिहड़ी मशीनरी दे नाल असीं इस तों बचा सकते हैं सारे वातावरण नूं भी, होर बहुत सारियां चीज़ां नूं। तां मशीनरी किहड़ी-किहड़ी है किसानां दे लई लाहेवंद है और आउण वाले समय दे विच किसान खरीदण लई की करन, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ 70-80 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। और सरकार ने बड़ा वधिया उपराला ये किया कि इस योजना के एक लड़ी जोड़दे हुए हैं, क्योंकि हर वारे आप ये मशीनां ਵੱਖ-ਵੱਖ मशीनां जिहड़ियां झोने की पराली की संभाल वास्ते जरूरी होंदियां, ये सबसिडी ते देने की कोशिश सरकार करती है और इस बारे भी कोशिश की जा रही है। और अखबारों काफ़ी ऐड भी आई है और वो मैं अज इस माध्यम राਹੀਂ दसना भी चाहांगा कि आप वो मशीनां हासिल कर सकते हैं। हुण कित्थों गल रह गई कि पराली की संभाल बहुत जरूरी है। आप सारे जानते हैं कि पराली बहुत ही ਵੱਡਮੁੱਲਾ सरमाया है ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बड़े हादसे भी संदीप जी होंगे ने, आप देखने सड़कों के हादसे भी होंगे ने। और ये पराली नूं साड़न दे नाल साडी ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ उपजाऊ शक्ति भी घटदी है। पराल दे विच नाइट्रोजन तत्त भी हुंदा है, फास्फोरस पोटाश भी हुंदा है, ये सारे आप जानते हैं। लेकिन कई बार असीं समस्या च घिरे हुंदे हैं, कई बार असीं काहली च हुंदे हैं भी अगों कणक भी बीजनी है तो साढ़े कोल होर कोई चारा नहीं होंदा उन्होंने अग लाउण दा। उस चारे नूं असीं सोचिਆ है, सरकार ने सोचा और माहिरां ने सोचा है कि जे साढ़े कोल मशीनां होण तो उन्होंने मशीनां नूं असीं वरत के पराली नूं सहजे तौर दे उत्ते ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਿਲਾ ਸਕਨੇ ਆ तो अगली फसल की विओतबंदी समय सिर की जा सकती है। वो सारिया मशीनां जिहड़ियां जरूरी ने। देखो जिहदे मैं थोड़ा जिहा नाम लेना चाहांगा हैप्पी सीडर। आपां बड़े लंबे समय तो काफ़ी कोशिशें की हैं, काफ़ी किसानों ने हैप्पी सीडर अपनाया भी है और बड़े चंगे नतीजे भी आए हैं। उस मशीन पर भी सबसिडी है। फिर मल्चर है, फिर चॉपर श्रैडर ने, अलग अलग तरह के चॉपर श्रैडर जो आप देखने कि कई बार किसान ने आलू बीजने होंगे ने, वो समा तो घट होंदा है तो चॉपर श्रैडर की मदद लै सकता है। इस तरह स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम कंबाइनर के मगर लगता है, उत्ते भी सबसिडी है। इस तरह सुपर सीडर नाम की एक मशीन आई है जिहड़ी कि सारे काम सारे करती है और वो ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨ ਸਿਟੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਸਿਟੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹੁਣਾ, जो खेत का सरमाया खेत 'ਚ ਹੀ पाना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਕਸੀਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ तमाम ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾਂਗੇ, 50% ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੀ 2-4 ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ FPO ਹੋਏ, ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਤੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 9 ਕੋ ਫਾਰਮਰ ਹੋਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, 9 ਕੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 80% ਹੈ। ਦੇਖੋ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ SMS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅਸਾਰਨਾ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ 86% ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਥੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਰ ਬਲਾਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਪੈਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੈ ਮਲਚਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਲਚਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੀਏ ਔਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਰਨਾ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਸਾਡੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਲ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਕੂਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰ ਜੂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬੜੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3 ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲਈਏ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਡਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਨ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਏ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਲਈ ਗੱਲ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70-80 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਝੋਨੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਝੋਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾਣੇ ਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਨਰਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, KVK ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਪਰੇਅ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੀਫ ਕਲਰ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੱਕੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਲਾਲ ਭੁੰਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਡੈਮਸਲ ਫਲਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਲ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੰਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵੀ ਛੱਡੀਏ। ਸੋ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਰ ਲੈਣ ਦਈਏ, ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਨਰੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਝਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਿੱਡੇ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੂ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੂ। ਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।